ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ कि अज काफ़ी तिखापन सी सवालों के विच, जिवें एक मलाल नहीं हुंदा, जिवें एक कसक हुंदी है, जिवें एक कह लो कि किते ना किते थोड़ी नाराज़गी हुंदी है कि इन्हां ने मौका नहीं सी दिता, हुण दाड़ थल्ले आए आ। तां काफ़ी तिखे सवाल होए अमरिंदर सिंह नूं, पर उन्हां सवालां ते ओह जिवें करदे हुंदे आ सदा ही ओह उसे तरह ही कि हाँ हाँ बस इदां ही मैं आ कीता, मैं आ कीता, मैं आ कीता। पर इस सारे जे आपां प्रैस कॉन्फ्रेंस के मजमून नूं देखीए तां वड्डी गल इहो सीगी कि देखो कल आपां गल कीती सी एक बहुत वड्डे अखबार के दावे दी, जी जी जिन्हां ने कह दिता। फिर इस तो बाद हरजीत गरेवाल का रिएक्शन जिहड़ा वो भी काफ़ी अज सॉफ्ट सीगा। तां एक आरपी सिंह भी बोले ने, इस तो इलावा कल नूं इन्हां दे मंत्री भी पंजाब आ रहे ने, ते जो अमित शाह दे नाल गलबात हो रही है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਦਣ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਣ नहीं पार्टी बनती, इतने हुण समा ही दसेगा कदों बनती है कदों नहीं। पर इन्होंने कहा कि कवैत असीं रंभी हुई है। बाकी हुण अगे का तो पता नहीं। रही गल नवजोत सिंह सिद्धू की, नवजोत सिंह सिद्धू बराबर ही ट्वीट करी जा रहा सी, जो अज सारा दिन मैनूं लगदा ट्वीटर ते बैठा रहा। वो कहंदा असीं पंजाब कांग्रेस के 78 विधायक कदे सोच भी नहीं सकते सी कि सानूं कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में पंजाब का वो मुख मंत्री मिलिया जिसकी लगाम ईडी देश सिकंजे राही भारतीय जनता पार्टी के हथों में है। देख लो जिन्हें अपना चम बचाने पंजाब के हित बेच दिते, जो पंजाब अंदर इंसाफ और विकास का राह रोकने वाली नकारात्मक ताकत थी, जो जानबूझ के पंजाब दोखियां बचाने खातर पंजाब के सब तो अहम मुद्दों उपर बेफिक्री की नींद सुता रहा। दूजा तुसी मेरा राह रोकना चाहे क्योंकि मैं लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा सी ते ताकत च ना होंदे होए भी सच बोलता रहा। पिछली बार भी तुसी अपनी पार्टी बना के सिर्फ 856 वोटां लैके अपनी जमानत जब्त करवाई सी। इस बार फिर पंजाब के हितां नाल समझौता करने की सज़ा तुहानूं देण लई पंजाब के लोग बेसब्री नाल वेट कर रहे हैं। जलालत भरी तरसयोग हालत तो वड्डा दुख कोई नहीं कि तुहानूं चंगी कारगुजारी दी जलील करके हटाया गया क्वेश्चन मार्क। जा 18 नुकाती एजेंडे ने पंजाब के सब तो नलायक मुख मंत्री नूं धौण तो फड़ के उहदे उला दिता। तुहानूं पंजाब की राजनीति के इतिहास में जय कंद वजों याद रखा जाएगा। तुसीं सचमुच ही चले कारतूस हो। पता नहीं LG दे 12 बोर दे किहदे आ। ते नाल चौथा कहंदे कि तुहाडी जवाबदेही तय करन लई बनाई गई 3 मैंबरी कमेटी तुहाडे उपर रहम करने बनाई गई सी क्वेश्चन मार्क। विधायक तुहाडे विरुद्ध क्यों सन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सब जानते ने कि तुहाडी बादला नाल मिली भुगत है। तुहाडी इक्को एक इच्छा मैनूं हराउणा है कि तुसीं कदे ये भी चाहा कि पंजाब जिते क्वेश्चन मार्क। बादला ते बीजेपी नाल तुहाडी 75-25 वाली साथ किसी तो लुकी नहीं है। 4 ट्वीट चारे जबरदस्त। पंजवा भी आ गया सी कहंदे जिहड़ा बाद दे विच उन्हां ने कीता, उहदा पर जिक्र बाद च कर लूंगे। पर जे आपां अमरिंदर सिंह दा देखिए तो अमरिंदर सिंह ने भी मोड़वा जवाब दिता। उन्हें आख्या 856 वोटां कल्ले मेरे बैल्ट पेपर ते नाम सीगा उहदे करके पै गईयां सी। चोण निशान होया तो काका किन्नियां पैंदियां। और दूजी गल कहंदा कि तू एक गल दस के कांग्रेस नूं बर्बाद करना है, जे अजिहा है तो तू मेरा राह पद्धरा कर रहा है कि तेनू होर कोई काम नहीं, तू सिर्फ कांग्रेस नूं ही बर्बाद कर रहा, तेरे कोल कुछ नहीं है सिवाय बोलने तो इलावा। तो अमरिंदर सिंह होरां ने भी जवाबी जवाब दिते ने, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी धड़ाधड़ हमले किए आ। इधर जदों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही थी कांग्रेस के विच भी वड्डी हलचल सी। सुखजिंदर सिंह रंधावा, बलबीर सिंह सिद्धू जिहड़े कि अमरिंदर सिंह दे नाल जा सकते सी क्योंकि खासम खास सी, तां ओह दिल्ली च राहुल गांधी नूं मिल रहे सन। तां तुसीं देख लो कि ये अमरिंदर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा नहीं सीगा कि बड़ा आराम नाल लैण वाला इवेंट सी कांग्रेस वास्ते। कांग्रेस के विच भी अपना तस्वीर माहौल रहा है।
ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਓਲਾ ਛੱਪਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਸ ਕਰਨ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਬਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਗਾਲਬ, ਮੁਕੱਦਰ ਕੇ ਹਾਰੇ ਕभी ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਿਤ ਮੰਗਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਮਨ ਫਿੱਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਓਵਰ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਪੈਗਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਮन्ना ਸਾਹਿਬ CJI ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਲਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ TN ਸੈਸ਼ਨ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਖੁੱਲੀ ਆंखों से देखा जाने वाला ख्वाब है। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ RV ਰਵਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ P ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਨਿਲ ਗੁਮਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੇਉਮੀਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਮੀਦ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8 ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੌਂਸਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BSF ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਓਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, 5ਵਾਂ ਟਵੀਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ BSF ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤਿਓਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਜੇ ਹੂੰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੀ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਘਿਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਿਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, 5-7 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੋਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਜੱਬਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੂੰ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਮੁੱਦਾ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਦਾ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੇਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਹਮਲ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਹਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ UPSC ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫੇਰ ਲਿਸਟ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ VK ਭਵਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਵਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ VK ਭਵਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੇਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ US ਜਾਂ UK ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਗੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਵਜੇ ਥੰਮੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਦੋਸਤ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ 10% ਛੂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ 10% 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5% ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਬਲਾਈਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 4 ਰੁਪਏ 97 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘਿਓ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਰਕਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ 1 ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਾਣੇ ਵਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਵੀ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਢਿੱਡ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਫੇਰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੌਣ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ SBI 'ਚ ਖੁਲਵਾਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਕਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਹਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਕਿਓ ਪਰਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਜੀ ਜੀ ਪਿੰਡੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਅਦ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਵਾਨਖੇੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਾਹਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਇਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਸੀਗਾ 30,000 ਦਾ ਮੇਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30,000 ਦਾ ਮੇਹਰ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਈਏ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਲਝਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਲਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA